जय जगन्नाथ पिला माने केमती अछ आशा करछि समस्ते भलरे थिबो। देखो पिले आज आमे 6 क्लास रो चैप्टर 4 ठकी बसिले ठकी जीव ए चैप्टर आज क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करिबा। बुझलो पिले नेक्स्ट क्लास रे आमे वर्षा चैप्टर रो क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करथिले जो माने देखि नांदी वीडियो सेक्शन जाई देखि देबे। बुझलो पिले अच्छा ठकी बसिले ठकी जीव माने कोन पिले जदि आमे काहाकू ठकीबाकू चेष्टा करिबा तिबे निजे से ठकामीर शिकार हेबा। तेणु पिले काहाकू केबे ठकीबाकू चेष्टा करिबा नहीं। बुझिलो पिले देखिबा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करिबा। देखो पिले फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि पाठ अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन कोन अछि क देखो तळे दे जाइथिबा प्रश्न गुडिकर ठीक उत्तर पाखेरे तारा चिन्हटे दियो। एक नंबर देखो घरे घियो महू भोई जाउथिला एहार अर्थ बिले कोन चारटा ऑप्शन अछि जोटा ठीक ता पाखरे स्टार चिन्हटे दबो हैला। देखो ऑप्शन कोन देला घरे अधिक घियो महू थिला ना घरे धन संपदा परिपूर्ण थिला ना घर लोकंकर घियो महू व्यवसाय थिला ना घर लोक माने निर्धन थिले। आंसर हबो घरे धन संपद परिपूर्ण थिला एटी स्टार चिन्हटे दे देबो। आगुरु से जेमा आ नातुणी एकाठी रहउचंदी तांकर आगुरु गोटे बड़ फैमिली थिला तांको पुओ माने मध्य रहउथि सेमानकर धन संपत्ति किछि रो अभाव नथिला सेमाने सुन्ना थाली रे खाउथिले हैला। सेतपे से खइला घरे घियो महू होई जाउथिला अर्थ हैला कोन घरे धन संपद परिपूर्ण थिला। थरे से टॉपिक पढ़ निश्चित भाबे बुझी परिबो हैला। देखो प्ले नेक्स्ट क्वेश्चन कहला ए मु मुलेइथिबा थालटी से किपरि नै गला। प्रथम बासन व्यापारी पार्टी करे उठिला कारण से जानिथिला जे थालीर मूल्य बहुत अधिका से ओटे सुन्ना थाली। बुझिलो बिले प्रथम बासन व्यापारटा भाबिले ताकू ठकिबो किंतु से निजे ही ठकामी रे पइला। बुझिलो बिले आंसर हबो थालीर मूल्य बहुत अधिका। देन क्वेश्चन देखिबा ख देखो तुमे उक्त उत्तर गुडिक काहेकि बाछिलो कारण संपर्क रे सांग मानक सह आलोचना करो। ए जो आंसर टी तमे काहेकि बाछिलो तमे लिखिबो हैला। ए जो घरे संपद धन संपद परिपूर्ण थिला एबर कोन से थालीर मूल्य बहुत अधिक देला। ए जो आंसर दिटा बाछिलो ए क्वेश्चन रो काहेकि बाछिलो तमे सांग मानक सह आलोचना करी लिखिबा को कहिछि हैला। देखो बिला आंसर कोन हबो उत्तर हबो प्रथम प्रश्न रो उत्तर आमे ख बाछिलु कारण गाँर से ही आई आ नातुणी परिवार आगरू बेपार वाणिज्य करी प्रचुर टंका रोजगार करुथिले तेणु सेमानक घरे धन संपत्तिर अभाव नथिला बोली बुझाइबा पई ए वाक्यटी व्यवहार करा जायछि। बुझि पाइलो। देन देखो और काहेकि बाछिथिलो देखो द्वितीय प्रश्न रो उत्तर तमे क बाछिथिलो काहेकि बाछिथिलो ना प्रथम ठक बेपारी थालीटी को परीक्षा करी सारिथिला एवं से जानिथिला जे थालीटी खांटी सुनार तैयारी जहार मूल्य बहुत अधिका। बुझि पाइलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा शीर्षक देखो बिले क क्वेश्चन तुमे जे कहानीटी पढ़िलो ताहार नाम ठकी बसिले ठकी जीव बोली दिया जायछि। अच्छा कहानीटीर नाम एपरि काहे कि दिया गला दल रे आलोचना करी तार कारण लेख। देखो ए जो कहानीटर नाम ठकी बसिले ठकी जीव काहे कि दिया गला बुझि परछो बिले। देखो आंसर देखो बिले आंसर कह हबो प्रथम बासन व्यापारीटी जणे ठक थिला से सुना थाली को चिन्ही मध्य निज लोभ जोगु बुढ़ी को ठकी अति कम दाम रे ताहा नेबा को चेष्टा करथिला किंतु तार एही ठकामी जोगु से शेषरे सेही बहुमूल्य थालीटी को हराई देला। अन्य को ठकीबाकू जाई से निजे सबुठू बड़ सुजोग रु वंचित हैला बा ठकी गला सेथि पई कहानीर नामकरण संपूर्ण यथार्थ कराइछि कोन ठकी बसिले ठकी जीव। बुझि पाइले बिले। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जदि तुमे एहार अन्य गोटिए नाम देबाकू चाहिबो तेबे ताहा कोन हेबो बोली भाबुछो एपरि शीर्षक बाछिबार कारण कोन कुह। देखो उत्तर कोन हबो एहार अन्य नाम लोभर परिणाम किंबा सत्यर मूल्य दिए जाई परिबो कारण प्रथम व्यापारीर लोभ जोगु ताहार क्षति हैला एवं द्वितीय व्यापारीर सत्यवादिता जोगु से बिना मूल्य रे प्राय सुना थालटी पाई परिला। बुझि पाइलो। प्रथम व्यापारी लोभ करिबारु थालटा किए नहीं गला थालटा तो से पाइला नहीं थालटा नहीं गला किए द्वितीय व्यापारी जनक हैला से जेहेतु सचोट थिला सत्य कहिथिला हैला। देन क्वेश्चन देखिबा
ଗ ଦେଖ ବାସନ ବେପାରୀଟି ପ୍ରଥମ ଥର ଆସି ଥାଳିଟିକୁ କମ୍ ଦରରେ ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୁଣି ଥରେ ଥାଳିଟି ନେବାକୁ ଆସିଲା ତାର ଦର କାହିଁକି ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା? ଦେନ୍ ଦେଖ ଆନ୍ସର। ତାର ବାସନ ବେପାରୀଟି ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଥାଳିଟି ହେଉଛି ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ଏବଂ ତାର ମୂଲ୍ୟ 1,00,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ହେବା, ତେଣୁ ହେବ ପିଲେ, ଏଇଟା ହେବା ନୁହେଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖିଲା ଯେ ବୁଢ଼ୀ ଆଉ ତାକୁ ଦେବାକୁ ରାଜି ନୁହେଁ, ସେହି ବହୁମୂଲ୍ୟ ଥାଳିଟିକୁ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜ ହାତକୁ ଆଣିବା ଲୋଭରେ ସେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଦର ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଢ଼ୀ ଯେତେ ରାଜି ହଉନଥିଲା ସେ ସେତେ ଦର ବଢ଼େଇ ଚାଲୁଥିଲା ହେଲା। ଶେଷରେ ବୁଢ଼ୀ କହିଲା, ତମେ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀ ଜଣକ ନେଇ ଚାଲିଗଲା ହେଲା। କାହାଣୀରୁ ବାଛି କିଛି ବାକ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ ଓ ତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରି ଲେଖ। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା? ସେମାନେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ। ଦେଖ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ଅତୀତରେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧନୀ ତଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ଥିଲେ। ସେମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷର ଅଭାବ ନଥିଲା, ତେଣୁ ସେ ସୁନା ଥାଳିରେ ଖାଉଥିଲେ ହେଲା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ହେଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିଜର ଚିଜ, ୟାକୁ ପୁଣି ମୁଲେଇବି, ଏକଥା ପ୍ରଥମ ବାସନ ବେପାରୀ କହିଥିଲା ହେଲା। ଆପରେ ଦେଖ ଆନ୍ସର ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ ଏହି କଥା ନିଜ ମନକୁ ମନ କହିଥିଲା, କାରଣ ସେହି ଫଟା ଥାଳିଟି ବାସ୍ତବରେ ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ସୁନା ଥାଳି ଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ତା ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ ଥିଲା। ସେତିକି ପଇସା ଦେଇପାରିନଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ବାପା ତୁମେ ଯେଉଁ ସତ ପଦକ କହିଲ ସେ ପଦକ 1,00,000, ଏକଥା ବୁଢ଼ୀ ମା କହିଥିଲା ହେଲା। ସେ ଯେଉଁ ବୁଢ଼ୀ ମାଉସୀ ଜଣକ କହିଥିଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବାସନ ବେପାରୀଟିକୁ, କାହିଁକିନା ସେ ସତ ହିଁ କହିଥିଲା। ଦେଖ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ। ବୁଢ଼ୀ ଏଇ କଥା ଦ୍ୱିତୀୟ ସଚୋଟ, ଏଇଟା ସଚୋଟ ଲେଖିବ ପିଲେ, ସଚୋଟ ହେଇଯାଇଛି, ସଚୋଟ ଲେଖିବ ହେଲା। ବେପାରୀକୁ କହିଥିଲେ। ସଚୋଟ ବେପାରୀଟି ଥାଳିର ପ୍ରକୃତ ସତ୍ୟ କଥା ଲୁଚାଇ ନଥିଲା। ଏହି ସତ୍ୟବାଦିତା ଓ ନିଷ୍ଠା ଆଗରେ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ୀ ପାଇଁ ତୁଚ୍ଛ ହୋଇଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଯଦି ଏଇ କଥା ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ କହିଥାନ୍ତା ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଥାଳିଟା ପାଇଥାନ୍ତା। ସେ କିନ୍ତୁ ଠକିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲା, କାହିଁକି ନା ସେତିକି ପଇସା ତା ପାଖରେ ନଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ବୁଢ଼ୀର କଥା ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଆର ଆନ୍ସର ଦେଖିବା। ଉତ୍ତର, ଦ୍ୱିତୀୟ ବେପାରୀ ଜଣକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟାଳୁ ଥିଲା। ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଅତୀତର ସୁଖଦ ଦିନ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଦାରୁଣ ଦୁଃଖ ଦାରିଦ୍ର୍ୟ କଥା ଶୁଣି ସେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲା ଏବଂ ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ବୋହିଗଲା ହେଲା। ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ପଡ଼ିଶା ଲୋକ ଏ ଦର ହଙ୍କାହଙ୍କିର ଅର୍ଥ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବୁଝିପାରିଲେନି? କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମ ବେପାରୀ ଯେତେବେଳେ ବୁଢ଼ୀ ମନା କରିଥିଲା କି ମୁଁ ଏଇ ସୁନା ଥାଳିଟା ଦେବିନି, ଭାଇ ତମେ ଚାଲିଯାଅ, କିନ୍ତୁ ସେ ଦରଟାକୁ ବଢ଼େଇ ଚାଲିଲା, ସେତେବେଳେ ସାଇ ପଡ଼ିଶା ଦେଖି ଏ ଜିନିଷ ବୁଝିପାରିଲେନି। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଦେଖ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଲେଖିବ। ଉତ୍ତର ହବ, ପଡ଼ୋଶୀ ମାନେ ଜାଣିନଥିଲେ ଯେ ସେହି କଳା ଥାଳିଟି ସୁନାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ପୁରୁଣା ଫଟା ଥାଳି ପାଇଁ ଠକ ବେପାରୀ ଜଣକ କାହିଁକି ପାଗଳଙ୍କ ପରି ଅଧିକ ଦାମ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିଛି ତାହା ସେମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିଲ? ଦେନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ। ଚିନ୍ତା କରିବା। କାହାଣୀଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼, ନିମ୍ନରେ ଦେଇଥିବା ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ବୁଝିକି ଲେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସି ଗଲା କଥା ଭାବୁଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ବେଶୀ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ବସିଛି, ସେତେବେଳେ ସିଏ ବିତି ଯାଇଥିବା କଥା ସବୁ ଆଈ ନାତୁଣୀ ବସି କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ବୁଢ଼ୀ ଏଥର ତାର ଗଲା ଦିନର କଥା କହିଗଲା। ସବୁ ଶୁଣି ବେପାରୀ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଆଈ ନାତୁଣୀ ଦୁଃଖରେ ଥିଲେ। ବାସନ ବେପାରୀ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କଲା। ତୁମେ କୁହ, ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ଏବଂ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ? ଦେଖ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ। ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କର ଦୁଃଖ ଥିଲା ନିଜର ବର୍ତ୍ତମାନର ଦାରିଦ୍ର୍ୟ, ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ଏବଂ ଅତୀତର ସ୍ମୃତି ଯୋଗୁଁ। କିନ୍ତୁ ସଚୋଟ, ସବୁଆଡ଼େ ସଚୋଟ ହେଇଯାଇଛି, ସଚୋଟ ବାସନ ବେପାରୀର ଦୁଃଖ ନିଜ ପାଇଁ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା କାହା ପାଇଁ ନା ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ କରୁଣ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି। ଯେତେବେଳେ ବାସନ ବେପାରୀଟା ଶୁଣିଲା ଏଇସବୁ ଦୁଃଖ କାହାଣୀ, ଆଈ ନାତୁଣୀ ଆଗେ କେତେ ଧନୀ ଥିଲେ, ଏବେ ଖାଇବାକୁ ଦିମୁଠା ଦିଓଳି ପାଉନାହାନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଦୟାଳୁ ବେପାରୀ ଜଣଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ଯେତେବେଳେ ତମେ କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦେଖୁଛ ତମ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ୁନି, ସେଇଭଳିଆ ତା ଆଖିରୁ ମଧ୍ୟ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ସେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲେ? ଦେନ୍ ଦେଖ ପିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା। କ'ଣ କହିଲା? କାହାଣୀଟି ପଢ଼ି ତୁମେ ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦିନ କିପରି କଷ୍ଟରେ କଟୁଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିଲ।
ସେହିଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଗରିବ ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କିପରି କଟୁଥିବ ତାହା ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବ। ଏଭଳି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ଲେଖ। ଆଚ୍ଛା, ଆଈ ନାତୁଣୀଙ୍କ ଦିନ ଗୁଡ଼ା କେମିତି କଟୁଥିଲା? ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ, ଆଈଙ୍କ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସବୁ ମରି ହଜିଗଲେ, ତାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଠକି ଠାକି ନେଇଗଲେ। ଶେଷରେ ସେ ଖାଇବାକୁ ଦିଓଳି ଦିମୁଠା ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଗୋଟେ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କେମିତି କଟୁଥିବ କେବଳ ସେଇ ଅସହାୟ ଗରିବ ଲୋକ ହିଁ ଜାଣିପାରିବ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ସକାଳ ହେଲେ ଭାବନ୍ତି ଆଜି ଖାଇବାକୁ ଗଣ୍ଡାଏ ମିଳିବ ତ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? କିନ୍ତୁ ଧନୀ ଲୋକ କ'ଣ ଏହା ଭାବନ୍ତି? ଦେଖ ପିଲା, ଆନ୍ସର କ'ଣ ହବ? ଜଣେ ଅସହାୟ ଗରିବ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଜୀବନ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟରେ କଟେ। ସେ ସକାଳୁ ଉଠିବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଥମ ଚିନ୍ତା ଆସେ, ଆଜି ମୁଠାଏ ଖାଇବାକୁ ମିଳିବ ତ? ସେ ସାରା ଦିନ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିମ୍ବା କାମ ସନ୍ଧାନରେ ବୁଲନ୍ତି। ଖରା, ବର୍ଷା ବା ଶୀତର କଷ୍ଟ ସହି ସେ ପର ଦୁଆରେ ଲାଗି କିଛି ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯଦି କିଛି ମିଳେ ତେବେ ଚୁଲି ଜଳେ, ନଚେତ୍ ପାଣି ପିଇ ଶୋଇବାକୁ ପଡ଼େ। ବୁଝିପାରୁଛ ପିଲେ? ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ କେତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଛି। ତେଣୁ ତମେ କ'ଣ ବେଳ ଥାଉ ଥାଉ ପାଠ ପଢ଼, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ତମର ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା, ଯାହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ଥିବ ତ ସମସ୍ୟା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସୁଧୁରିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ କହିଲା? ସୁଖ ସ୍ୱାଚ୍ଛନ୍ଦ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ପରି। ହେଲା, ଦେନ୍ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ତୁମେ ସକାଳୁ ଉଠି ଶୋଇବା ଯାଏ କିପରି ଦିନ ବିତାଅ ତାହା ଖାତାରେ ଲେଖ। ସକାଳୁ ଉଠି ଶୋଇବା ଯାଏ ତମେ କ'ଣ କର? ତମେ ଲେଖିପାରିବନି? ଦେଖ, ମୁଁ ସକାଳୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଶଯ୍ୟା ତ୍ୟାଗ କରେ, ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରି କିଛି ସମୟ ବ୍ୟାୟାମ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ତାପରେ ମୁଁ ମୋର ପାଠ ପଢ଼େ, ଖାଇସାରି ସ୍କୁଲ ଯାଏ, ସ୍କୁଲରୁ ଫେରିବା ପରେ କିଛି ସମୟ ଖେଳାଖେଳି କରେ, ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପୁଣି ପାଠ ପଢ଼େ ଏବଂ ରାତିରେ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଖାଇସାରି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଶୋଇବାକୁ ଯାଏ। ଏତିକି ଜିନିଷ କରୁଛ, ବୁଝିପାରିଲ? ଆଉ ଯିଏ ଯାହା କରୁଥିବ ଆଡ଼ କରି ଲେଖିଦେବ ଆଉ, ବୁଝିଲ? ଦେନ୍ ଦେଖିବା। ତାକୁ ବୋଲେ ରୂଢ଼ି କ'ଣ ଦେଲା? କାହାଣୀରୁ ବାଛି କିଛି ରୂଢ଼ି ତଳେ ଦେଇଯାଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପାଲରେ ପକାଇବା, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଆଖି ଝଲସିବା, ଦର ହାଙ୍କିବା କଥା, ପଦକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା ଇତ୍ୟାଦି କୁହାଯାଇଛି। କାହାଣୀର ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କ'ଣ କହିଲା? ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ନିଜ ମନରୁ ବାକ୍ୟ ଲେଖ। ଏଇ ଯେଉଁ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ା ଦିଆଯାଇଛି ତା ବାକ୍ୟ ଆମେ ନିଜ ମନରୁ ଲେଖିବା। କ'ଣ ଦେଇଛି କୋଶ୍ଚିନ୍? ପାଲରେ ପକାଇବା, ଖାଣ୍ଟି ସୁନା, ଆଖି ଝଲସିବା, ଦର ହାଙ୍କିବା, କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ। ଏଇ ପାଞ୍ଚଟାକୁ ଆମେ ବାକ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା। ଦେଖ, ଫାଷ୍ଟ ଅଛି କ'ଣ? ପାଲରେ ପକାଇବା। ପାଲରେ ପକାଇବା କ'ଣ ହବ? ଠକ ଲୋକମାନେ ମିଠା ମିଠା କଥା କହି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜରେ ନିଜର ପାଲରେ ପକାନ୍ତି। ବାସ୍ ଲେଖିପାରିବ, ଆଉ ଯିଏ ଯାହା ଚାହିଁବ ଲେଖିପାରିବ। ଦେନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା କ'ଣ? ଖାଣ୍ଟି ସୁନା। ମୋ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ହୃଦୟ ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ପରି ପବିତ୍ର ଅଟେ। ଖାଣ୍ଟି ସୁନା ମାନେ କ'ଣ? ନିର୍ମଳ ପୁରା। ଆଖି ଝଲସିବା, ପୂର୍ବ ଦିନ ସହରର ରୋଷଣୀ ଦେଖି ମୋର ଆଖି ଝଲସି ଗଲା। ହେଲା। ଦର ହାଙ୍କିବା, ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଜିନିଷର ମନ ଇଚ୍ଛା ଦର ହାଙ୍କନ୍ତି। କଥା ପଦକ ଲକ୍ଷେ, ଗୁରୁଜନମାନେ ଦେଇଥିବା ଉପଦେଶରେ କଥା ପଦକ 1,00,000 ଟଙ୍କା ସହ ସମାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କ ଆଦେଶ ମାନିକି ଚଳିବା। ସରିଲା ଏ ଯାକେ। କାହାଣୀର ଚରିତ୍ର। ଠକି ବସିଲେ ଠକିଯିବ କାହାଣୀଟି 4ଟି ଚରିତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଗୁଣ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଥିବା ଶବ୍ଦ ଚିନ୍ତା କର ଓ ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କୋଠରୀରେ ଲେଖ। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ। ଆଈ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ? ନାତୁଣୀ କୋଉ ଭଳିଆ ଲୋକ ଥିଲେ? ବ୍ୟବସାୟୀ, ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣେ କ'ଣ ଥିଲା? ଚୋଠା ଥିଲା। ତମେ ଲେଖିପାରିବ ଠକ ଥିଲା। ତାପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ ଥିଲା? ମୁଁ ଯାହାଟା ତମକୁ ଲେଖିଦେବି ତମେ ଏ ବକ୍ସରେ ସବୁ ପୂରଣ କରିବ। ହେଲା। ପ୍ରଥମ ବାସନ ବ୍ୟବସାୟୀ ଜଣେ ଚୋଠା, ଠକ, ଲୋଭୀ ଲୋକ ଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟବସାୟୀ କ'ଣ? ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ, ସଚ୍ଚୋଟ, ଦୟାଳୁ। ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ଆଈ ନାତୁଣୀ ନିରୀହ, ସରଳ, ଦୁଃଖୀ ଥିଲେ।